برطانیہ، یورپ اور دیگر ممالک سے متعلق خبریں جاننے کے لیے رخ کریں گے اپنی ساتھی اینکر صدف یاسر کی طرف۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ سے بہت سے معاملات طے پا گئے، کچھ معاملات پر بات چیت آج ہوگی۔ امید ہے پروگرام جلد مکمل ہو جائے گا۔ آئندہ ہفتے IMF کا مشن پاکستان آئے گا۔ بھارت سمیت تمام ہمسائے ممالک سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ واشنگٹن سے نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں کمیونٹی سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے سے معاملات طے پا چکے ہیں، نظام کی خرابیوں کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا ہے۔ FATF کے حوالے سے پاکستان اپنی رپورٹ 15 اپریل تک جمع کرا دے گا، جس پر فیصلہ مئی یا جون میں متوقع ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ہر ماہ کمی ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان بھارت اور افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ بھارت میں انتہا پسند خیالات الیکشن کی وجہ سے ہیں۔ میری افغانستان کے فائنانس منسٹر اور تاجکستان کے جو ڈپٹی فائنانس منسٹر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کے ساتھ کیسے ہم تجارت کے تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ بھی وزیر اعظم نے جو پہلی اپنی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے ان کو پیشکش کی تھی کہ آئے ساتھ بیٹھے اور ہمارے جتنے بھی دیرینہ معاملات ہیں سب پہ بات کریں اور اس میں تجارت کی بھی بات کریں۔ استعفے سے متعلق سوال کا جواب اسد عمر نے ایک شعر پڑھ کر دیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے مزید کہا کہ جب بھی وہ عمران خان کے بغیر کہیں جاتے ہیں تو ان کے استعفوں کی خبریں گردش کرنے لگتی ہیں۔ بریکزٹ کی وجہ سے برطانیہ میں پیش آنے والے مسائل کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس حوالے سے ماہر قانون شیراز اختر نے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل سے خصوصی بات چیت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے ہمارے جو رشتہ دار ہمارے اپنے لوگ تھے وہ مختلف یورپین کنٹریز میں رہ رہے تھے اور ہمارے UK میں جو رہ رہے تھے لوگ ان کے لیے ان سے ملنا بہت آسان تھا۔ چھٹیوں کے دنوں میں بچوں کو لے کے وہ لوگ یہاں آتے تھے یا ہمارے UK کے جو پاکستانی شہری ہیں وہ مختلف یورپین شہر میں جا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی مشکلات یہ آ رہی ہے سامنے یا آئے گی، مزید سامنے آئے گی بریکزٹ کی وجہ سے کہ یہ جو معاملات ہیں کافی حد تک جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بریکزٹ کی وجہ سے جو مختلف یورپین کنٹریز میں رہ رہے تھے وہ لوگ انہوں نے سوچا کہ بریکزٹ سے ہونے سے پہلے ہم UK ہم آ جائیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہمارے قریبی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کیونکہ UK میں سیٹلڈ ہیں اور جو لوگ UK میں سیٹلڈ ہیں وہ مختلف یورپین کنٹریز میں جا کے سیٹل ہونا پسند نہیں کر رہے تھے۔ ابھی جو لوگ یورپ سے یہاں پہ آئے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ریلائز ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے شاید سوچا تھا UK آنے کا وہ ابھی وہ اس قسم کی پوری جو ان کی خواہشات تھیں اس کے اوپر وہ نہیں معاملات چل رہے، تو اس میں لوگ کافی پریشان حال ہیں کہ ان کا نہ تو وہ اپنے گھر کے رہے جہاں پہ وہ اٹلی، اسپین، بیلجیم مختلف وہ کنٹریز میں جہاں پہ رہ رہے تھے، جہاں پہ ایک انوائرمنٹ پہ وہ یوز ٹو بھی ہو گئے تھے، لیکن ان کے سامنے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے کہ اپنے رشتہ داروں اپنے فیملی سے ہم نے دور رہنا ہے اور یا ہم نے اپنے فیملی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لوگوں نے فیملی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ آ کے ان کے کام کے مسائل اور باقی ان کے ایڈجسٹمنٹس، ان کے بچوں کے اسکول کے اندر ایڈجسٹمنٹس جو ہونا ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں اور یہ بریکزٹ کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو نیشنلٹیز وہاں کی ملی ہیں جو بھی کسی بھی یورپین کنٹریز میں رہ رہا تھا، تو یہاں پہ آنے کے بعد جیسے یہاں پہ بھی اسپاؤس وزٹ پہ لوگ آتے ہیں، شادیاں کر کے آتے ہیں، تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے کسی لڑکی کی شادی وہاں پہ ہوئی یا کسی لڑکے کی وہاں پہ ہوئی، تو کیا اس دونوں جو قانون ہیں ان کے لیے یورپین کے لیے اور UK کا ان میں کوئی ڈفرینس ہے یا سملر ہی ہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں ڈفرینٹ قانونس تھے جی۔ جو اگر یہاں کے جو UK نیشنلز ہیں ان پہ امیگریشن لاز اپلائی کرتے ہیں
اور اگر جو یورپین نیشنل جو ابھی UK میں رہ رہے تھے ان کے لیے EU ریگولیشنز اپلائی کرتے ہیں. یہ دونوں مختلف دو قانون ہیں اور اس کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ دونوں بہت ہی مختلف ہیں. ان میں سے ایک دو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل کہ جو برٹش نیشنل ہے اس اگر وہ اپنی اسپاؤس کو, اپنی بیوی یا ہسبینڈ کو پاکستان سے بلاتے ہیں تو ان کو 18,600 کی انکم کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے انگلش ریکوائرمنٹ کی بھی ٹیسٹ جو ہے, جو پاکستان سے ہسبینڈ یا وائف آ رہی ہے اسپاؤس, تو انہوں نے وہاں سے ٹیسٹ بھی کرنا ہے. لیکن انڈر EU ریگولیشنز میں ان کو نہ ہی 18,600 میٹ کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے. سو یہ کافی فرق ہے ان دونوں قانونز میں. لیکن اگر یہ بریگزٹ کے بعد یہ ابھی جو فرق ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے میئر آف لندن صادق خان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور پاکستان میں کاروباری مواقع, دو طرفہ تجارت کے فروغ اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا. ہائی کمشنر سے MP فیصل رشید نے بھی ملاقات کی. پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے لندن کے میئر صادق خان سے خصوصی ملاقات کی. ملاقات میں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستانی حکومت سیاحت کو فروغ دینے پر خصوصی کام کر رہی ہے. سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. اس کے علاوہ توانائی, تعلیم, زراعت, دعاسازی اور حلال کھانے کی صنعت میں بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. میئر نے اقتصادی, ثقافتی, سیاحت اور تعلیمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہائی کمشنر کی کوششوں کو اپنے دفتر کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا. برطانوی رکن پارلیمنٹ فیصل رشید نے بھی پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات کی. برطانوی جیلوں میں قید مسلم خواتین کو رہائی کے بعد بہتر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے مسلم تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں. فلاحی تنظیم مسلم ہینڈ اور فیوچر فاؤنڈیشن نے سیمینار کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے جیلوں میں قید خواتین کی مشکلات اور سماجی مسائل پر اظہار خیال کیا. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ. لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں مسلم خواتین کو جیلوں سے رہائی کے بعد انہیں باوقار شہری بنانے کے لیے سیمینار ہوا جس کا انعقاد مستقبل فیوچر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نظر لودھی اور مسلم ہینڈ کے مقصود احمد نے کیا. سیمینار میں ہنسلو اور سلاؤ کے میئرز بھی شریک ہوئے. سیمینار میں لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے گئے اور اعداد و شمار کے ذریعے خواتین کے جیلوں کے اندر کی صورتحال سے آگاہی دی گئی. تقریب کے آرگنائزر نظر لودھی نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایسے پروگرام کا مقصد خواتین قیدیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کرنا ہے. ہمارے جوان بچے اور بچیاں ہیں, جب وہ وہاں سے نکلتی ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں, گھر والے بھی نہیں پہچانتے ہیں. جب بندہ باہر گھر سے جیل سے نکلتا ہے اس کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ, رہنے کے لیے جگہ تو جاب نہیں ہوتی, کوئی فکس ایڈریس نہیں ہوتا, اس کے پاس ریفرنس کوئی نہیں ہوتا. کئی سکل میں ان کے پاس کرمنل ریکارڈ ہو جاتا ہے, ان کے لیے پوچھنے والا نے کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہیں جیلوں میں رہنا پڑتا ہے. ہم انہیں ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم ملینز اور ملینز پاؤنڈ جو ہے پاکستان بھیج رہے ہیں, دنیا میں اور جگہ بھیج رہے ہیں. یہاں پہ ہم کچھ نہیں, ہمارے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں, ہمارے انٹرنیشنل مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے بچے بچیاں جو جیلے میں سڑ رہے ہیں, جو ڈرگس کرتے ہیں اور ان برے ابیوز ہے, ہمارا کوئی ادارہ بھی یہاں ان کے لیے کھڑا ہو کے کام نہیں کر رہا ہے. مستقبل فیوچر فاؤنڈیشن جس کا کہ میں کو چیئرمین ہوں, ہم نے یہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا. سلاؤ بارو کونسل تھے, ریڈنگ کے لوگ تھے, میڈن ہیڈ کے تھے, ہنزلو کے تھے, مسلم ہینڈ آئے ہوئے تھے اور بہت سی لوکل آرگنائزیشن آئی ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے جیل میں بچے ہیں انہیں وزٹ کریں گے, ان کے لیے اندر کوئی کورس کریں گے جب وہ باہر نکلے تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. یہی ہمارا فرض ہے. یہی نہیں کہ پیچھے جو ہے ہمارا گھر ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. مسلم ہینڈ کے مقصود احمد نے کہا کہ ان کی فلاحی تنظیم ایسی خواتین کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے اور اس سلسلے میں دیگر اداروں سے رابطے بھی ہیں. وہ مختلف اداروں کے ساتھ مل کر خواتین قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان قیدیوں کو جیل میں ملنے جاتے ہیں, وہاں مہینوں تک ان سے ہم 1 to 1 کرتے ہیں. اس کے بعد جب ان کی رہائی ہوتی ہے تو ان کے لیے امپلائبلٹی, CV رائٹنگ سکل, اپلیکیشن رائٹنگ سکل, ان کی اکاموڈیشن کے لیے ہم ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ باہر آ کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور تاکہ دوبارہ ری افینڈ کر کے جیل میں نہیں جائیں. اس سلسلے میں ہم
ये इवेंट आखिरी इवेंट थी हमारी। 12 शहरों में हम गए हैं ताकि कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस की जाए और कम्युनिटी को अपना पार्टनर बनाया जाए। इवेंट हुआ है फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से। इट्स रियली नाइस टू सी कि जो फ्यूचर फाउंडेशन है वो उन औरतों के लिए जो कि जेलों में आपके हालात की वजह से बंद हैं, जब वो बाहर आएँ तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन एंड ऑल जो इक़दामात जो उनके लिए नेसेसरी हैं ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें और वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह यूनाइट हो सकें, और उनकी हेल्प के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, विच इज़ वेरी नाइस। ये जो इवेंट्स है ये अवेयरनेस के है इस वजह से कि जो हमारे पास ख़ास तौर पे फीमेल्स हैं, जो औरतें जेल में जाती हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें, उनको हम जो जेल से आने से पहले उनकी वजह क्या होती है, उसमें यह है कि कम्युनिटी की हेल्प और सपोर्ट चाहिए। तो जब वो बाहर आएँ उनको जज ना किया जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो दोबारा इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी में रिहेबिलिटेट कर सकें। हौंसला और सलाव के मेयर्स ने भी तकरीब के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। मुस्लिम हैंड्स ऑलरेडी वर्किंग रियली हार्ड फ्रॉम लंदन बॉरो ऑफ हाउंसलो एंड दे वर्किंग टुगेदर विद द स्लाव बॉरो एज वेल फॉर यूथ्स, फॉर वुमेन इन prison when they come out of the prison, and what sort of impacts they have on their mental health. And I think it was really important for us all to get together and work on it. Mr. Lodi has done an amazing work to put all this together. The issue or the theme of today was very sensitive and important as well, because domestic abuse, that is one of my mayoral nominated charity as well. So what we have talked about is right to find out the way how we can rehab these people, right, those who have been put into the prison, and that was the main thing which came out of here, right, to find out the ways how these people could be properly accommodated within our society, within our families, and within our surroundings as well. So I'm really grateful to Mr. Lodi and Maqsood Saab for being here this morning, organizing this. It's a great. तकरीब में मकामी काउंसलर्स और जेल हुकाम ने भी शिरकत की। सकाफती तंजीम शेर और नगमा ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम बरतानी की मशहूर शायरा फरजाना खान नैना के एजाज़ में खूबसूरत महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। तफसीलात जानेंगे शाहिद मीर की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बज़्म शेर और नगमा के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत महफिल मुशायरा सजाई गई, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए। मुशायरे की मेज़बानी के फ़राइज़ राहत जाहिद ने अदा किए, सदारत डॉक्टर शफी कौसर ने की, जबकि मेहमान खसूसी बाबाए अमन ग्लासगो गुलाम रुबानी थे। मुशायरे में मकामी शोरा ने भी अपना अपना कलाम सुनाकर बाज़ौक़ हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। गज़ल तुमको सुनाते हैं, ज़रा हम सांस तो ले लें, हमें भी शेर आते हैं, ज़रा हम सांस तो ले लें। हाँ, क्या कहने, कोई जादू नहीं कि हम अचानक शेर कह डालें। बट साहब, कोई जादू नहीं कि हम अचानक शेर कह डालें, ये आते 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 हैं, जरा हम सांस तो ले लें। प्रोग्राम में अहलियान ग्लासगो की तरफ से फरजाना खान नैना को खसूसी शील्ड से भी नवाजा गया। फरजाना खान नैना ने भी अपना कलाम सुनाकर शुरकाए महफिल से खूब पजीराई हासिल की। आईने बनाने में देर कितनी लगती है और टूट जाने में देर कितनी लगती है, इंतजार है मुझको आँख के इशारे का, इंतजार है मुझको आँख के इशारे का, कश्तियाँ जलाने में देर कितनी लगती है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी शोरा कराम मुल्क का कीमती सरमाया और बैरून मुल्क में पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत के फ़रोग का बाइस भी हैं। वतन से दूर जो तहजीब और सकाफत को बरकरार रखने का सिलसिला है, मेरे ख्याल से इस हमेशा जारी भी रहना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मुख्तलिफ तंजीमें थी, नए शोरा थे और बहुत सलीके और खूबी के साथ राज जाहिद साहबा और जाहिद साहब ने और उनकी तंजीम नगमा शेर और नगमा ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो खुशी महसूस हो रही है कि इतने बरसों के बाद भी ग्लासगो वालों की मोहब्बतें वैसे ही हैं, वैसे ही चिराग रोशन हैं। बहुत मज़ा आया। इस मुशायरे की ये खूबी थी कि राहत साहबा ने सारी तंजीमों को इकट्ठा किया था। माशाल्लाह बहुत अरसे बाद सब
फरजाना खान नैना का खिताब भी बहुत अच्छा था और जो लोकल शोरा आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सुनाया, जिसमें शमशाद जी और जो बाकी शोरा हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ा। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि इससे जो कल्चर है हमारा वो जिंदा रह सकता है। अदब से जब आपकी ज़बान के जो प्रोग्राम होते हैं उससे जो नहीं आपके मुल्क से ताल्लुक़ होता है, और अगर ज़बान ख़त्म हो जाए तो मुल्क से रिश्ता टूट जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शोरा कराम ने जो भी सुनाया बहुत ही अच्छा था और हमें इस तरह की महफिलें बार बार करनी चाहिए। ये गुलदस्ते कभी भी मुरझाने नहीं चाहिए, इन फूलों को खिलना चाहिए और आने वाले जो लोग हैं जो शायरी में कुछ करना चाहते हैं वो लिखिए, आगे आइए। और ये तंजीमें बनती ही उन लोगों के लिए हैं जो उर्दू अदब के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उर्दू अदब की अगर हम बात करते हैं तो राहत ज़ाहिर जो है उसमें सर फहरिस्त है, वो हमारे पूरा कहना चाहिए ग्लासगो नहीं, स्कॉटलैंड नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक रोशन चमकता सितारा। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा खिलाते और यहाँ की जो कम्युनिटी है, लोकल बच्चे हैं, उनको इस तरफ राग़िब करना उर्दू की तरफ। मैं समझता हूँ आज का ये मुशायरा जो है बड़ा कामयाब रहा है, जिसमें फरजाना खान नैना ने शिरकत की, तशरीफ़ आई हैं ख़ुसूसी तौर पर इंग्लैंड से। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये आज का मुशायरा कामयाब रहा है, ये एक बड़ा साइन है कि जो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी, और जो यंगस्टर्स हैं इस तरह से वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कारनामा है इनका, बड़ी कामयाबी है इनकी, इन सब लोगों को इकट्ठे किया यहाँ पर। आए दिन यहाँ पे मुशायरे हो रहे हैं। मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं मुशायरे कराने वाले उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत होता है। अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं लोगों को दिया जाता कि इतनी ज़्यादा जमा हो गया। इससे पहले लोगों को समझ में आया था बहुत अच्छा, जब से मोहतरमा राय साहब ठीक हुई है उन्होंने ये अभी दोबारा अरेंज किया, अच्छी गैदरिंग थी। हम आप लोगों को सब करते हैं, मीडिया वालों को जिन्होंने इसको ऐसे मुशायरा कवर करते हैं। सुफन फहम लोगों की कमी नहीं है। अगर हम अपने अदब को, अपनी ज़बान को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो सराहने वाले भी हैं और मैं इस बात से वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे यहाँ अभी कमी नहीं है। बहुत प्लान किया और उसका ये रिजल्ट निकला कि यहाँ पर न सिर्फ मुशायरे अच्छे होते रहे, उनका बड़ा काम चल रहा है, बल्कि हमने काउंसिल को मजबूर करके उर्दू को एग्जामिनेबल सब्जेक्ट बनाया। आज हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और ए लेवल ले सकते हैं। इसलिए आप लोग सारे उन्हें बताएं कि भाई इनको बच्चों को उर्दू सिखाएं और उससे ए लेवल उनको खाम मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो इसलिए आज का मुशायरा बहुत अच्छा था। नैना साहिबा बहुत अच्छी शायरा है, कितने दूसरे नए नए जो शायर आए हैं उनको पकड़ो, उनको दोबारा लाओ, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे शायर थे, उन्होंने बड़े अच्छे शेर गए और जो अच्छे शेर नहीं कहते उनको माफ़ कर दो। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्राम स्कॉटलैंड के हर शहर में बाकायदगी से होते रहने चाहिए, जिससे कम्युनिटी को न सिर्फ मिल बैठने का मौका मिलता है बल्कि पाकिस्तानी कल्चर और ज़ुबान को भी फ़रोग मिलता है। शेर व नगमा के ज़ेर-ए-एहतमाम फरजाना खान नैना के एहसास में एक शाम फरजाना खान नैना के नाम के हवाले से यहाँ से मुशायरा मुनक़्क़द हुआ, जिसकी रूह रवां राहत ज़ाहिर थी। मुकामी शोरा कराम ने भी अपना कलाम पेश किया। 1976 के शोरा कराम ने भी अपना कलाम पेश किया, जिसे हाज़िर ने बेहद रहा। शाहद मीर, 90 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यौम पाकिस्तान की कामयाब तकरीब के इनेकाद पर कम्यूनिटी काउंसिल जनरल को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब हुई जिसमें कम्यूनिटी इत्तेहाद के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा गया। तफसीलात जानेंगे स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब में 19 ममालिक के कौंसल जनरल और 150 से ज्यादा स्पेनिश शख्सियात की शिरकत, जहां पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए खुशी का बायस थी, वहीं कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी की पाकिस्तान से मोहब्बत और अनथक मेहनत का मुंह बोलता सबूत थी, जिसे लोग भरपूर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में मकामी रेस्टोरेंट में चौधरी कलीम वड़ाइच, चौधरी सलीम लगड़ियाल और चौधरी इम्तियाज लौरा ने एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 23 मार्च के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद के साथ साथ कौंसल जनरल के अवामी अंदाज और कौंसलेट के दरवाजे हर खास व आम के लिए खोलने जैसे इकदामात को खूब सराहा गया और इमरान अली चौधरी के साथ हर किस्म के ताउन और उनके अवामी खिदमत के लिए किए जाने वाले इकदामात को हर सतह पर सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अरसे के बाद दोबारा इकट्ठी हुई है और इतनी बड़ी कम्युनिटी को इकट्ठा करना, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के इस वक्त कौंसल जनरल हैं बार्सिलोना में, अली इमरान चौधरी, बहुत केपेबल और बहुत शानदार अफसर हैं।
इस तरह के अफसर हमें पाकिस्तान में चाहिए, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था CG साहब ऑफ बार्सिलोना के एजाज़ में, उन पर भरपूर एहतमाद करने के लिए तो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अपने CG साहब के पीछे खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला वही बार्सिलोना के अंदर CG की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। आज की ये तकरीब इमरान अली, हमारे कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब के एजाज़ में मुनक्कद की गई थी और इनकी कोशिशों से जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतहद हुई है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कामयाब प्रोग्राम पे ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा, खराज तहसीन पेशा करना चाहूँगा। जिस तरह वो एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम पे हमारे कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, यकीनन उनके साथ साथ आज के ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो भी खराज तहसीन के हकदार हैं। आज का ये जो प्रोग्राम चौधरी कलीमुद्दीन वड़ाइच, चौधरी सलीम लंगड़ियाल और चौधरी इम्तियाज़ लोरा साहब ने CG साहब के एजाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया, तो हम इस को अप्रिशिएट करते हैं और मैं समझता हूँ कि CG साहब वाकई इस काबिल हैं, इस के मुस्तहिक हैं कि हम उनकी इसी तरह इज़्ज़त करें जिस तरह उन्होंने हमें सारी कम्युनिटी को जो है इज़्ज़त दी है और हमारे मसाइल जो हैं उनके हल के लिए वो दिन रात कोशां हैं। जहाँ भी रहें, इकट्ठे रहें, साथ मिलकर रहें, तो आपको कोई भी मुश्किल और मुसीबत नहीं आती। और इसके अलावा जो आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं उसके लिए भी यूनिटी और अच्छा इमेज फॉरेन में पाकिस्तान का होना ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये सब इसी वजह से हो सकता है कि आप इकट्ठे रहें और यूनिटी में रहें। और हमेशा हम सबको ये मैसेज देते हैं कि जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं दियारे गैर में, सब इकट्ठे रहें और एक दूसरे को दुख दर्द को समझें और जो गलतियाँ हैं उनसे सीखें। इससे कबल कौंसल जनरल की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ, जबकि मकामी गुलकार सईद हैदरी ने ए वतन प्यारे वतन पाक वतन गाकर समा बांध दिया। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान चौधरी जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब कम्युनिटी इत्तेहाद की भी एक उम्दा मिसाल थी, जिसमें तमाम तंजीमों और शख्सियात ने शिरकत की थी और उसे कामयाब बनाया था। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ पाकिस्तानी खानों से की गई। कम्युनिटी का इत्तेहाद और इत्तेफाक मिसाली है, जिसे हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कैमरामैन रिजवान काज़मी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की टीम ने मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों में फंड रेजिंग करने के बाद हॉलैंड का मुख्तसर दौरा किया। दौरे का मकसद वहाँ मकीन पाकिस्तानियों को शौकत खानम अस्पताल की सरगर्मियों और मुस्तकबिल करीब में फंड रेजिंग के इम्कानात का जायजा लेना था। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। हॉलैंड के शहर दी हेग में मुनक़दा तकरीब में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कराची की तामीर समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फंड रेजिंग के हवाले से शौकत खानम के वफ्द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफ्द में शामिल डॉक्टर आसिम और नाइला खान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, शौकत खानम अस्पताल अवाम के ताउन से चलता है और अस्पताल इंतजामिया कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसी मुल्क में फंड रेजिंग करते हैं। हॉस्पिटल की ज़रूरियात जो है वो बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती हुई ज़रूरियात की वजह से हम लोगों को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी है। आपने जैसे कि डॉक्टर आसिम की प्रेजेंटेशन में देखा भी कि एक ना सिर्फ 24 साल हो गए लाहौर वाले हॉस्पिटल को चलते हुए, लेकिन इसके अलावा 1.5 से 2 लाख लोगों को नया कैंसर डेवलप होता है, सारे डायग्नोज नहीं होते। और क्योंकि इतनी एडवांस स्टेज में लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसमें से 60 से 80% की डेथ उसी साल डायग्नोसिस में अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। ये हमारी मिशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड।
اس کی جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ریڈ میں ہیں. سب سے پہلا جو پہلی بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا ایم ہالینڈ میں شوکت خانم اسپتال کے لیے جلد فنڈ ریزنگ کا آغاز بھی کیا جائے گا. اس سے قبل 2012 میں تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے تھے. ڈاکٹر محمد کامران، دی ہیگ، نیدرلینڈز. قتل کی دھمکی دینے پر ایم کیو ایم کے امریکی چیپٹر کے رہنما کیسر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دھمکی کے شکار شخص نے ٹویٹر پیغام کے بارے میں رابطہ کیا تھا جس پر فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس نے نومبر میں اپنی تحقیقات شروع کی تھی. متحدہ قومی موومنٹ میری لینڈ چیپٹر کے سربراہ کیسر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 53 سالہ کیسر نے گزشتہ سال نومبر میں ٹویٹر پر ورجینیا میں مقیم ایک شخص اور اس کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی. فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات نومبر کے بعد شروع کر دی تھی جب دھمکی کے شکار شخص نے ٹویٹر پیغام کے بارے میں ان سے رابطہ کیا. پولیس کے مطابق متاثرہ شخص نے بتایا کہ وہ ماضی میں ایم کیو ایم کا حصہ رہ چکا ہے اور کیسر علی سے بخوبی واقف ہے. کیسر علی پر جمعرات کو فرد جرم عائد کی جائے گی. انسان نے ترقی کی تو دیگر اشیاء کے ساتھ کھانے پینے کے برتن بھی بدل گئے. مٹی کے برتنوں کی جگہ مختلف دھاتوں سے بنے برتنوں نے لے لی، لیکن مٹی کے برتنوں کے فوائد سے آشنا روایت پسند لوگوں نے آج بھی مٹی کے برتن مقبول ہیں. مزید جانیں گے ذیشان کاکا خیل کی اس رپورٹ میں. ایک وقت تھا جب مٹی کے برتن ہر انسان کی ضرورت تھی، لیکن جو ترقی ہوتی گئی مٹی کے برتنوں کی جگہ تانبا، سٹیل، سلور اور دیگر دھاتوں سے بنے برتنوں نے لے لی. مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ضرور ہوا لیکن ختم نہ ہو سکا. کچھ لوگ آج بھی ان برتنوں کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں. ہاتھ کا بنی ہوئی چیزیں، مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، تو اس کا استعمال پہلے بہت ہے، اب مکمل اس کے جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ختم ہو رہے ہیں. مٹی کے برتن پسند کرنے والے کہتے ہیں مٹی کے ہانڈی میں پکے کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ کسی اور برتن کے کھانے میں کہا. مٹی کے برتنوں کے استعمال کے طبی فوائد بھی ہے. یہ جو ہانڈی ہم لے رہے جو مزہ اور کھانے پکانے کا ایک سٹائل اور مزہ اس میں ہے نا، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ کو وہ مزہ نہیں ملے گا. مٹی کے برتنوں میں پانی پینا جراثیم سے بھی پاک ہوتا ہے. مٹی کے برتن پسند کرنے والے موجود ہیں، اس لیے ان برتنوں کا کاروبار کم صحیح لیکن چل رہا ہے. دور جدید میں کچھ روایت پسند لوگ مٹی سے بنے برتنوں کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے طبی فوائد بھی ہے. کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز، پشاور.